Good morning everyone. Welcome to today's English class. Children, in the last class, in the previous class, we started our new syllabus, isn't it? We started our syllabus and we started first unit of our English syllabus. The title of unit 1 is The Lighthouse, isn't it? The unit 1, the title of unit 1 is The Lighthouse. So in the previous class we have done the preparatory activity which is given in your textbook, isn't it, children? So here we discuss about that the invention, our scientists had invented so many things and we are getting useful of such things, isn't it? So they have invented a lot of things and we are all using that inventions. They are useful for us in many ways. For example, I already told you electric bulb. So they invented electric bulb, telephone, television, radio, bicycle, X-ray machine. There are so many inventions our scientists have done and they have given for us for our use. So think for a while, children, if our scientists have not invented all these inventions, what would happen? So if you imagine, if our scientists have not invented so many things, our life will become miserable, isn't it? For example, they have given, if the scientists have not invented the electric light, what would happen? We have to stay in a dark room, isn't it? We can't read, we can't write at all in the evening. Isn't it like that only? If they have not invented X-ray machines or if they have not invented computer, what would happen? Everything we discussed in the previous class. Isn't it? There are so many inventions, children. Every inventions were made by our scientists. So we should be thankful, we should feel proud of our scientists because they have given us so many things which we are using it. Getting a lot of useful, isn't it? So we should salute our scientists, we should be grateful to our scientists, we should be thankful to our scientists. So whatever invention have made by our scientists, we should use in such a way, children. So we should not we should get advantages of that things. Okay, children, so don't misuse that things, children. They have given for our use, children, please. Okay, so as I already told you in the previous class, in today's class I am going to read the lesson and I will explain the lesson. Okay, children, so please open your English textbook. So this is your English textbook. So I hope everyone have purchased your textbook. Those who have not got your textbook, children, please come and collect in the school as early as possible, children, because for language textbook is very, very important. So today I am going to read the lesson. Please, when I am reading the lesson, children, please listen carefully how I will pronounce, how I use punctuation marks, if there is a full stop or comma, double inverted comma, question mark, how you have to pronounce the gesture, everything you have to listen carefully, children. So when you are reading, children, your pronunciation should be clear, and who are hearing your lesson reading, so they should understand by your reading only. In such a way you have to read. So please open your textbook, page number 2. Okay, because in page number 1 they have given preparatory activities we already finished in the previous class. Okay, unit 1, prose. Prose means it is a lesson. Okay, the lighthouse. The title of the unit 1 is the lighthouse. When you heard about lighthouse, children, I already told you what are the things or what are the other words comes in your mind. So lighthouse means meaning that with house with a light. No, that is not the correct meaning. So after reading this lesson, children, you will come to know what is lighthouse, who built this lighthouse, who invented this lighthouse, and what is the use of this lighthouse. Everything you will come to know after reading the lesson. Okay, children, shall I start the lesson? Please open your textbook, children. When I am reading, you should keep your finger and you should listen carefully. Unit 1, prose, the lighthouse. Now let's read the lesson on the invention and uses of the lighthouse. So in this lesson they have given about the invention, who invented, how this invention was invented, who invented this lighthouse, and how they got the idea of inventing lighthouse, everything, and what is the use of this lighthouse, everything which you come to know after reading this lesson. So Rajiv
and his father Madhav were very happy that day. Rajiv was especially thrilled because his father would take him out on a visit to the lighthouse. They started out in the evening by 5 p.m. and reached the shore by 6 p.m. Madhav pointed out to the lighthouse in the distance. It was a tall, strong building in the shape of a tower with powerful lights at the top. Rajiv asked his father, "Papa, what is the use of these lighthouses?" Madhav said, "They help the sailors to know where the land is and what place they are near. Sometimes they are on the seashore and sometimes in the sea. They are in the places which are dangerous to ships and they help to warn and guide the sailors." Rajiv was curious. He said, "But how do they work?" "But how do they work?" Madhav replied, "Modern lighthouses use powerful electric lights." Rajiv asked, "But what about those days when there was no electricity?" Madhav laughed. "You are a clever boy, my son. In olden days, wood fires would be lit in the high places on the shore. Later, a large number of candles were used with glass around them to keep out the wind. You know, Rajiv, in those days before lighthouses were built, sailors who got lost in the sea had no way of getting back to land. They also had the danger of dashing against high rocks in the darkness in the sea or being unable to see which was a safe place to land. These lighthouses guided them to safety." Rajiv asked, "Papa, when was the first lighthouse built?" "I don't know, my son," Madhav replied. "But I believe that in the olden days many fishermen were lost in the sea and were unable to return home. The people on the land were worried and yet helpless to guide them. Then a group of clever young men hit upon this idea. They collected a few huge logs and lots of dry branches and set fire to them. They were laughed at by elders, but they continued to keep the fire burning. In the earlier hours of next morning, the fishermen sailed home. They said that they had been guided from the land and saved only because of the light of this fire which they had seen from a distance." Rajiv exclaimed, "How clever the humans!" Madhav said, "Yes. Now shall we go home after you have your favorite ice cream?" Rajiv said, "Oh, yes, Papa, thank you." So this is how in this way you have to treat children. So in the lessons, as already I told you, the previous classes I went. So you all know the meanings of these new words. So all these words, when I read the lesson, all these words comes in the lesson, isn't it, children? You all know. So in the previous class only we learned the meaning of this some new words. So thrill. So thrill means excited. Means pulakaka romanchana. So if your parents tell us, "Tomorrow I am going to give you one surprise," what will you do? So from today onwards you are excited to see that what surprise our parents are going to give. Isn't it so? You are so excited to see that surprise. Next, sailor, one who travels in the sea. Those who travels in the sea, they are called as sailors. Navika. So ನದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವಿಕ ಸೇಲರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಶೋ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಸಿ, ಸಮುದ್ರ ತೀರ. ಈಗ ರಿವರ್ ಶೋರ್, ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸಿ ಶೋರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರದ ತೀರ ಅಥವಾ ದಡ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್
came in your lesson. So if you know the meaning, it would be easy for you to understand the lesson. Now I read the lesson. So anybody understood the lesson? Little much? Yes, I hope you have understood. So like that, children, you have to read like this way only. Okay. So if you want to become perfect in reading, you should practice every day. Okay, now I will explain the lesson. So here we are discussing about lighthouse. How this invention was made. Who got this idea of inventing lighthouse? Who invented this lighthouse? Who built this lighthouse? Where was the lighthouse built? So everything, and what is the use of lighthouse, everything we are knowing in this lesson. So here Rajiv and his father Madhav. So Rajiv, the name of the son is Rajiv. Rajiv is the son, and who is the Madhav? Isn't it? Rajiv and Madhav. Father. So name of the son is Rajiv and his father name is Madhav. Rajiv and his father were very happy that day. So ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ರಾಜೀವ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ಇಬ್ಬರು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. Especially Rajiv was especially thrilled because his father would take him out on a visit to the lighthouse. So ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ರಾಜೀವ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ಮಾಧವ್ ಇಬ್ಬರು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಜೀವ್ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್, ರೋಮಾಂಚನ ಆಗಿದ್ದ, ತುಂಬ ಕಾತರದಿಂದ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಪುಳಕಗೊಂಡಿದ್ದ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅವತ್ತು ತುಂಬ ಖುಷಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟೆಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಯು ಟು ಝೂ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ವೀಕ್ ಒನ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆ ಡೇ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ ಡೇ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿಂದನೇ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸಂಡೇ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಖುಷಿ. ಆ ಸಂಡೇ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಅವತ್ತಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಗ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಥ್ರಿಲ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ತುಂಬ ಥ್ರಿಲ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿನ ಬಂದುಬಿಡ್ತು, ಇವತ್ತೇ ಆ ದಿನ. ಸೊ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ತೋರಿಸೋಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವನು ತುಂಬ ಥ್ರಿಲ್ ಆಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. They started out in the evening by 5 p.m. and reached the shore by 6 p.m. So, ಅವರು ಈವ್ನಿಂಗು ಅಪ್ಪ ಅವನ್ನ ಸೀ ಶೋರ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ? ದೇ ಲೀವ್ ಹೋಮ್. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ದೇ ಲೀವ್ ಹೋಮ್ 5 p.m. and they reach sea shore at 6 p.m. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾರೆ? ಅಪ್ಪ ರಾಜೀವ್ ಮತ್ತು ಮಾಧವ್ ಅಪ್ಪ ಮಗ ಇಬ್ಬರು 5 o'clockಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದು 6 p.m. ಈವ್ನಿಂಗ್. ಪಿ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಲ್ಲ, ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸೊ 5 p.m.ಗೆ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೀ ಶೋರನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ತೀರ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ 6 o'clock, ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 hour ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. Madhav pointed out to the lighthouse in the distance. ಸೊ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೀ ಶೋರ್ಗೆ ಸಮುದ್ರದ ತೀರ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಲುಪ್ತಿದ್ದಾಗೇ ಸೊ ದೂರದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಪ ಬೆರಳು ಮಾಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ನೋಡು ಮಗನೇ, ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಮಗನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟಾಲ್, ತುಂಬ ಎತ್ತರಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕೋಕೋನಟ್ ಟ್ರೀ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಟಾಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅದು ಸಹ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟಾಲ್, ಎತ್ತರದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು. ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂದರೆ? ಟವರ್ ಶೇಪ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟವರ್ಗಳು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಟವರ್ಸ್. ಸೊ ಏಫಿಲ್ ಟವರ್ ಅಥವಾ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಟವರ್ಸ್ಗಳು ಅದನ್ನು ನೋಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಟವರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎತ್ತರಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಟವರ್ ವಿತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ at the top. It was tall, strong building, tower
ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟಾಲ್ ಆಗಿರೋ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ? ಟವರ್ ಶೇಪು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ ತುದಿಲಿ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್. So this is the description about lighthouse. Lighthouse ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋದು. So the picture I was given in your textbook. See children. So this is a picture of lighthouse. So see, it is a tall. Okay, it is tall and it is a strong building. It is in the shape of tower. So ಇದು ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ lighthouse ಅಂದರೆ ಟವರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ. So at the top of this building, so ಈ ಟಾಪ್ ತುದಿಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಲೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಲೈಟ್ಸ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನಿಂದಲೇ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಲರ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟಾಪ್, ಇನ್ನು ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ, ಉದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಯಾಕೆ ಟಾಲ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟವರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ನೋಡಿ ಟಾಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮನೆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ, ಟಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟವರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟವರ್ ಶೇಪ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಹಗ್ಲ ಹೋಗಿ ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟವರ್ ಶೇಪು ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ನ್ಯಾರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಬ್ರಾಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ನ್ಯಾರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಟವರು. ಸೊ ಏನು ಲೈಟ್ ಹೌಸು, ಅದು ತುಂಬ ಟಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು. ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಟವರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ತುದಿಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಾಜೀವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್, ಪಪ್ಪಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸಸ್? ಅಪ್ಪ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಲೈಟ್ ಹೌಸಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಲೈಟ್ ಹೌಸು, ಯೂಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಮಾಧವ್ ಸೆಡ್, ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಸೇಲರ್ಸ್ ಟು ನೋ ವೇರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಪ್ಪ ಇದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ, ಯಾಕೆ ಈ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಲ್ಬ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ, ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಸೇಲರ್, ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಸೇಲರ್ಸ್ ಟು ನೋ ವೇರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಿಯರ್. ಸೊ ಸೇಲರ್ ಆಗಲೇ ಕಡಗಲ್ಲಿ ದೋಣಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇಲರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಓಡಿಸೋರಿಗೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಸೊ ಈಗ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ದಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ತೀರದ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀನಾ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಾ, ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದ ದಡದ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀನಾ, ನಾನು ಭೂಮಿ ಹತ್ರ ತಲುಪಿದ್ದೀನಾ, ಅಥವಾ ನಾನು ಇನ್ನೂ ನೀರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸೋದು ಯಾವುದು? ಈ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮಗೆ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಡಿಗಳ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಲೈಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಸೊ ಈ ನದಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಡಗುಗಳು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದಾರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಮೂಲಕನೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಆ ಲೈಟ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾದಾಗ, ನಾವು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಸಮುದ್ರ ದಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ನಾವು ದಡದಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ದಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವ, ದಡದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದೀವೋ, ಅಥವಾ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವ, ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ದಡದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಲೈಟ್ ಹೌಸಿಂದ ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ವೇರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್, ದಡ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಭೂಮಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸಮುದ್ರದ ದಡ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಿಯರ್, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ದಡದಿಂದ ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೀವ ಅಥವಾ ದಡಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದೀವ ಅಂತ ಆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಸೀ ಶೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೀ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವೋ ದಡದಲ್ಲಿದ್ದೀವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ? ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಮೂಲಕ. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಟು ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ದಮ್ ಟು ವಾರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ ದ ಸೇಲರ್. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಪಾಯ ಸ್ಥಳ ಕೊಟ್ಟೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಪಾಯ ಸ್ಥಳ ಕೊಟ್ಟೋದಾಗ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಹಡಗಿಗೆ ಅಪಾಯ ಇದೆ, ನೀವು ಅಪಾಯ ಆಗುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ನೀವು ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅಪಾಯ ಇದೆ. ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೋಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ರೋಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು,
ಈಗೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಲ್ ಡೇಂಜರ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ದೇರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ವಾ, ರೋಡ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ರೋಡ್ ರಿಪೇರಿ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ನಾವು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಸೊ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮುಂದೆ ಅಪಾಯ ಇದೆಯಾ, ಸೊ ನಾವೇನಾದ್ರು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಯಾವ್ದು ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಸಮುದ್ರದ ದಡದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಏನಾದ್ರು ಅಪಾಯ ಸ್ಥಳ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಪಾಯ ಇದೆ, ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಸೇಫು, ಅದೆಲ್ಲ ಸಹ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದು ಯಾವುದು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ಸೇಲರ್ಸ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಾಜೀವ್ ವಾಸ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್. ಈ ಸೆಡ್ ಬಟ್ ಹೌ ಡೂ ದೇ ವರ್ಕ್. ಸೊ ರಾಜೀವ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕುತೂಹಲ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕುತೂಹಲ, ಕ್ಯೂರಿಯಸ್, ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಕುತೂಹಲ, ಏನಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ. ಈ ಸೆಡ್ ಬಟ್ ಹೌ ಡೂ ದೇ ವರ್ಕ್. ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮಾಧವ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸಸ್ ಯೂಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್. ನೋಡು ಮಗನೇ, ಮಾಡರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹೊಸ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಮಾಡರ್ನ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಲೈಟ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದ್ರ ಬೆಳಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಆ ಬೆಳಕು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಲೈಟ್ಸ್ ಉರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬೆಳಕು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ಗಳು. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್, ಸೊ ಅವು ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಕಾಶನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಎಲ್ಲನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಕಾಶದ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರಾಜೀವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಅಪ್ಪ ಓಕೆ, ಈಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ಗಳಿದೆ, ಪವರ್ಫುಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಲ್ಬ್ಗಳಿದೆ, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಈಗ ನೋಡಿ 100 ಕ್ಯಾಂಡಲ್ 60 ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಲ್ಬ್ಗಳಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಸೇಲರ್ಗಳಿಗೆ, ಸೊ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋದವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಬಲ್ಬ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಲ್ಬ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮಾಧವ್ ಲಾಫ್. ಸೊ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನಗು ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ಎ ಕ್ಲೆವರ್ ಬಾಯ್ ಮೈ ಸನ್, ನೀನು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಗನೇ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ವುಡ್ ಫೈರ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಲಿಟ್ ಇನ್ ದ ಐ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆನ್ ದ ಶೋರ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಈಗ ಮಾಡರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ತಗೊಂಡು, ಈಗೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಲ್ಬ್ ಇದೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಲ್ಬ್, ಅದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಬಲ್ಬ್ ಇಲ್ಲದಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ವುಡ್ ಫೈರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೌದೆ. ಇನ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ವುಡ್ ಫೈರ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ವುಡ್ ಫೈರ್, what do you mean by wood fire? ಸೌದೆ ಬರುತ್ತೆ, ವುಡ್ ಫೈರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ವುಡ್ ಫೈರ್ ಅಂದರೆ ಸೌದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಗ ಕೇಳ್ತಾನಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗೇನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ಇದೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬಲ್ಬ್ಗಳೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲದಾಗ, ಕರೆಂಟ್ಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದಾಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ವುಡ್ ಫೈರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಲಿಟ್ ಇನ್ ದ ಐ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆನ್ ದ ಶೋರ್. ಶೋರ್ ಅಂದರೆ ದಡ, ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸಸಲ್ಲಿ ಸೌದೆ ಹಚ್ಚಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೌದೆ ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿನ ಹತ್ತಿಸಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ತುಂಬ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕೋಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಟವರ್ನ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಸಮುದ್ರ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಲ್ವ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಸೊ ಹಿಂದೆ ಈ ಲೈಟ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಗೆ ಇವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎತ್ತರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೌದೆ ಹಚ್ಚಿಸಿ ಆ ಸೌದೆ ಹತ್ತಿದಾಗ ಬೆಂಕಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಲೇಟರ್ a large number of candles were used in glass with glass around them and keep out the wind. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟು
ಸೌದೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ವ. ಸೊ ಆ ಥರ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಬೆಂಕಿ ಸೌದೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸಿದ್ರು. ಆ ಸೌದೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ರಿಂದ ಬೆಂಕಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳನ್ನ ಹಚ್ಚಿಸಿ ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆರೋಗುತ್ತಲ್ವಾ ಗಾಳಿಗೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲಿ ಅಮ್ಮ ಹಚ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ದೀಪ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಗಾಳಿನ ಬರ್ದೋದಾಗ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಗಾಳಿ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳನ್ನ ಹಚ್ಚೋದು. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಬೆಳಕು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಗ್ಲಾಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಕ್ಸು ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಶೇಪಲ್ಲೋ ಏನೋ ಒಂದು ಕವರ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಗಾಳಿ ಬಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆರೋಗಬಾರ್ದು, ಆ ಗಾಳಿನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ಕವರ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬೆಳಕಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಸೌದೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಎತ್ತರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚೋರು. ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸುತ್ತ ಏನು ಮಾಡೋರು, ಗ್ಲಾಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋರು. ಯಾಕಂದರೆ ಗಾಳಿ ಬಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು ಆರೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಯು ನೋ ರಾಜೀವ್, ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸಸ್ ವರ್ ಬಿಲ್ಟ್, sailors who got lost in the sea had no way of getting back to land. ಸೊ ಅಪ್ಪ ಮಗನಿಗೆ ರಾಜೀವ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಕಟ್ಟಿಲಿಲ್ವ, ಇನ್ನೂ ಈ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ಗಳನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಿದಾಗ ಯಾರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದೋಸ್ ಹೂ ಗಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೋದಾಗ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ವ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಯಾರು ಕಳೆದೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸೋದು, ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ದಡ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಪಾಯ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ನೋಡಿ, ಸೇಲರ್ಸ್ ಹೂ ಗಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಸೊ ಯಾರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ವೇ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ದಾರಿನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲವರು ಕಳೆದೋಗಿ ಕೆಲವರು ನೀರಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. They also had a danger of dashing against high rocks in the darkness. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ತುಂಬ ಅಪಾಯ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಟಿ ವಿಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ, ಸೊ ಹಡಗು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೈಸ್ ಬಂಡೆ ಅಥವಾ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿ ಅದು ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಏನು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಕಟ್ಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಈ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ದಾರಿನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಡೇಂಜರ್ ನೋಡಿ, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಡೇಂಜರ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹೈ ರಾಕ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಗೆ ಡೇಂಜರ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಸಮುದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಬಂಡೆಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಐಸ್ ರಾಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಟಚ್ ಆಗಿ ಬೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಅವರು ತುಂಬ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕತ್ಲಲ್ವ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಡೇಂಜರ್ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ದಾರಿನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಪಾಯ ಅಂತ ಬಟ್ಟೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಟಚ್ ಆಗಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಅಪಾಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಸಿ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಅ ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕತ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಮುಂದೆ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲಿದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಪಾಯ ಇದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇಫ್ ಆದ ಜಾಗ ಯಾವುದು, ನಾವೀಗ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೇಫ್ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಹ ಪಾಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸಸ್ ಗೈಡೆಡ್ ದೆಮ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಹೋದ್ರು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದರೆ ಓಕೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ನೈಟಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ. ಸೊ ಕತ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ದಡ ಯಾವುದು, ನಾನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ದಡದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿದ್ದೀವ, ಅಪಾಯ ಡೇಂಜರ್ ಇದೆ, ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸೇಫು, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಡೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಕಳೆದೋಗ್ತಿದ್ರು ಅಥವಾ ತುಂಬ ದಿನ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗದೆ ನೀರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೊ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ who invented this lighthouse, or how they got the idea of inventing this lighthouse, everything I will tell you in the next class. ಯಾರು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಕಂಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಈ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಇನ್ ದ
next class. So I hope what I taught today. So in this class we learn about how lighthouse work. What is the use of lighthouse? Lighthouse ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ, ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್, ಆಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. So after watching this video, children, please sit and read the lesson, try to understand the continuity of the lesson. So where I stop, after that also you have to try to understand, children. See you in the next class. Till then, take care. Bye bye. Be safe. Sit and practice the reading. Okay. Thank you, everyone.